سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے معاشرے کے نادار طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے 1500 ارب روپے مالیت کا کامیاب پاکستان پروگرام شروع کیا ہے۔ ملک کی پوری آبادی کو اگلے ماہ صحت بیمہ کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ وزیر خارجہ نے بدلتے ہوئے عالمی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی خارجہ پالیسی ترتیب دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے اظہار رائے کی آزادی میں رکاوٹ بننے والے تمام ظالمانہ قوانین کے خاتمے کا متفقہ مطالبہ کیا ہے۔ سوڈان کے علاقے مغربی کوردفان میں سونے کی کان دارسایہ میں شافٹ منہدم ہونے سے 38 کارکن ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل دبئی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سینٹ کو بتایا گیا کہ حکومت نے 1500 ارب روپے کے کامیاب پاکستان پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر علی محمد خان نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد معاشرے کے غریب طبقے کی فلاح و بہبود ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کے کام سے متعلق ایک سوال کے جواب میں پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان نے کہا کہ یہ شعبہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام سے یکجہتی کے اظہار کے لیے متعدد پروگراموں کا اہتمام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد کی طرف سے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ حکومت مسافروں کی سہولت کے لیے ریلوے میں اصلاحات کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کو ایک سال میں 48 ارب روپے کی آمدن ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت ریلوے لائنز کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 156 غیر قانونی پھاٹک اور منتظم کے بغیر 40 پھاٹک کسی بھی قسم کے حادثے سے بچنے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حادثات کی شرح میں بھی کمی آئی ہے۔ سینیٹر شہری رحمان کے ایک نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی متعارف کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کو قومی سلامتی پالیسی مسودے کا جائزہ لینے اور اس کی بہتری کے لیے تجاویز پیش کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر افسوسناک ہے کہ حزب اختلاف نے پارلیمانی اجلاسوں میں شرکت نہیں کی۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ای کامرس کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی سینیٹر اون عباس بپی نے اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ای کامرس اور ای کامرس یونیورسٹی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ فری لانسرز کی کانفرنس کا انعقاد بھی زیر بحث آیا۔ ملک کی پوری آبادی کو اگلے ماہ صحت بیمہ کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ یہ بات صحت کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے آج راولپنڈی میں زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں ایک ہی جگہ نوزائیدہ بچوں کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ، MRI اور دوسری تشخیصی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ صحت کارڈ منصوبے سے عوام کو طبی اخراجات کا بوجھ برداشت کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ حکومت کی طرف سے عوام کے لیے خدمات کی فراہمی کا مظہر ہے۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اس ہسپتال کا اگلے سال 28 فروری کو باضابطہ افتتاح کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے نالہ لئی منصوبے کی منظوری دی ہے اور امید ہے کہ اسے جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ سیاسی امور پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی کاروبار دوست پالیسیوں سے گزشتہ سال کے دوران کارپوریٹ سیکٹر کو 929 ارب روپے کا منافع۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران یہ منافع 587 ارب روپے تھا۔
वजीर ममलिकत ने कहा कि PTI की हुकूमत के दौरान 70,000 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन हुई, जिससे 44% इजाफा जाहिर होता है, जबकि मुस्लिम लीग नून के 5 साल दौर में 25,856 कंपनियों का इंदराज हुआ था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अमीनुल हक ने मुल्क भर में नौजवानों को बेहतर सहूलतें फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया है। आज रावलपिंडी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम के फरोग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में नौजवानों के लिए मुलाजमतों के मौके बढ़ाने के लिए गुजरात, गुजरांवाला, एबटाबाद और मानसरा में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम किए जाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने आज इस्लामाबाद में सरमायाकारी बोर्ड का दौरा किया। उन्हें बोर्ड की तरफ से की गई इस्लाहात, नए इक़दामात और कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने वजीर ममलिकत और सरमायाकारी बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद असफर एहसन और सेक्रेटरी बोर्ड फारीना मजर से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बोर्ड की तरफ से छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलत देने के उमूर पर गुफ्तगू की। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तब्दील होते हुए आलमी रुझानात, खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामियत और मुल्क की तरक्याती ज़रूरियात के मुताबिक ढालने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में 41वें डिप्लोमेटिक कोर्स के ज़ेर तरबियत अफसरान की पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए कही। वजीर खारजा ने कहा कि हमने यूरोपीय यूनियन के साथ तस्वीराती रवाबित के मंसूबे और तुर्की के साथ तस्वीराती इक़्तिसादी फ्रेमवर्क के जरिए अपनी सिफारती कोशिशें इक़्तिसादी फ़वाइद और खुशहाली की तरफ मुंतकिल की हैं। उन्होंने कहा कि हमने नई मंडियों और मौक़े की तलाश के लिए इंगेज अफ्रीका इक़दाम का भी इजरा किया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को इज़्ज़त व एहतराम देने और पूरी दिलजमी से उनकी खिदमत के लिए पुरअज़्म है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनिया बयानिए की जंगों और इत्तिलात की लड़ाई के दौर में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राय आमा पर असरअंदाज होने और एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ज़राए अबलाग के किरदार में बड़ी तब्दीली, जिंदगी के तमाम शोबों में इसके असरात और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इस्लामाबाद में यूनान के सुबुकदोश होने वाले सफीर एंद्रेस पापास्तारोफ से बातें करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान और यूनान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी मौक़ों से इस्तिफादा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूनान के यूरोपीय यूनियन का रुकन मुल्क होने के तनाजुर में इसके साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। शाह महमूद कुरैशी ने तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद के तबादलों पर भी जोर दिया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर और दीगर भारतीय रियासतों से इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने भारत में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल को आगाह किया है। जेनीवा में इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे के सरबराह नुसरत शामीन को लिखे गए एक खत में इन कारकुनों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उन ज़ालिमाना क़वानीन के ख़ात्मे का मुतालिबा किया जो अक़लियतों और कौमियतों के लिए इज़हार राय की आज़ादी में रुकावट हैं। भारत में मुसलमानों, सिखों, नगास और मकामी अफराद की नस्लकुशी पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए उन्होंने मुल्क भर में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होने का अज़्म जाहिर किया है। इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी गिरफ्तारियों, तशद्दुद और जाली मुकाबलों की रोकथाम और आर्टिकल 370 और 35A के निफाज के फैसले को वापस लेने का भी मुतालिबा किया है। सूडान के इलाके मगरबी कोर्दफान में सोने की कान दारसाया में शाफ्ट मुनहदिम होने से 38 कारकुन हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। सूडान की मादनी वसाइल की कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक कान में काम नहीं हो रहा था, ताहम उसकी हिफाजत के लिए मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के चले जाने के बाद मकामी कारकुन कान में आ गए थे। 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल कल दुबई में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल भी कल इसी वक्त सुबह 10:30 बजे भारत और बांग्लादेश के दरमियान शारजा में खेला जाएगा। रेडियो पाकिस्तान आज शाम 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में क्लासिकल गायक उस्ताद छोटे गुलाम अली खान की बरसी के सिलसिले में एक म्यूजिकल फीचर प्रोग्राम नशर करेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा।
تاہم ملک کے جنوبی علاقوں میں شام اور رات کے اوقات میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ خطہ پوٹوہار میں بعض مقامات پر صبح کے اوقات کے دوران کوہر پڑنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 19، کراچی 22، کوئٹہ اور مری 9 ڈگری سینٹی گریڈ، گلگت 10، مظفر آباد 14، سری نگر 6، جموں 17 اور لیہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے video.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ